اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بچے جو آپ سبق آج پڑھ رہے ہیں وہ سبق نمبر ہے 21۔ سبق نمبر 21۔ جان تو جان لے، تو سمجھ لے، تو اس بات کو سمجھ لے۔ حروف اصلی دو قسم پر ہے۔ کتنی قسم پر ہے؟ دو قسم پر۔ یعنی جو حروف ہے نا قرآن مجید میں، جو اصلی حروف ہے، جو میں نے آپ کو بتایا تھا با عین لام بتایا تھا، وہ دو قسم پر ہیں۔ کتنی قسم پر ہوتے ہیں؟ دو قسم پر۔ اس میں سے جو پہلی قسم ہے وہ ہے ثلاثی۔ اس کا پہلی قسم کیا ہے؟ ثلاثی۔ پورا نام ہے ثلاثی مجرد۔ ثلاثی مجرد۔ دوسری جو قسم ہے وہ ہے رباعی مجرد۔ ثلاثی مجرد اور رباعی مجرد۔ ثلاثی کسے کہتے ہیں؟ پہلی قسم میں آپ کو آج سمجھاؤں گا۔ ثلاثی کسے کہتے ہیں؟ ثلاثی اس کو کہتے ہیں، یا ثلاثی وہ ہے جس کے ماضی، میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ فعل کی کتنی حالتیں ہوتی ہیں، کتنی قسمیں ہوتی ہیں۔ وہ زمانے لکھائے تھے نا، کون سا؟ ماضی، حال اور مستقبل بتایا تھا۔ تو ہم یہ ماضی کی بات کر رہے ہیں، ابھی حال اور استقبال کی بات نہیں کر رہے۔ اب یہاں پہ جو ثلاثی ہے، ماضی کے کلمے میں 3 حروف اصلی ہوتے ہیں۔ جو ماضی کا کلمہ ہے نا، جیسے داربا، داربا یہ ماضی کا ہے۔ داربا کیا ہے؟ ماضی کا ہے۔ اس میں حروف جو ہے نا اصلی، وہ 3 ہی ہوتے ہیں، ضاد، را اور با، اور تینوں پر ہوں گی زبریں۔ اس کو فتح کہتے ہیں، فتح۔ تینوں پر فتح ہوں گی، یعنی زبریں ہوں گی۔ اب تعریف کیا سمجھ میں آئی؟ اب ثلاثی کی بھی آگے 2 قسمیں ہیں۔ یہ اس کی ہے تعریف، یہ اس کی کیا ہے؟ تعریف۔ سمجھ آ رہی؟ جان تو کے، یعنی تو جان لے، حروف اصلی 2 قسم پر ہیں۔ ایک ہے ثلاثی مجرد اور دوسرا ہے رباعی مجرد۔ ثلاثی یعنی رباعی، ثلاثی وہ ہے جس میں ماضی کے کلمہ میں 3 حروف اصلی ہوتے ہیں یا پائے جاتے ہیں۔ رباعی جو ہوتے ہیں اس میں 4 ہوتے ہیں۔ کیا؟ رباعی 4 کو کہتے ہیں، اربع یا ربع یا اربع، ٹھیک ہے نا، یا رابعن، یہ 4 کو کہتے ہیں۔ ثلاثی، ثلاثہ و ثلاثہ، یہ پڑھا قرآن شریف میں سورۃ النساء میں، ثلاثہ 3، ٹھیک ہے نا، ثلاثہ 3، ثلاثہ سے ثلاثی نکلا ہے، لفظ بنا ثلاثہ سے ثلاثی۔ اور رباعی یہ 4 کو کہتے ہیں، رباعی 4 کو کہتے ہیں۔ ہاں، وثلاثہ ورباع، یہ گنتی بھی ہے۔ اب ہم یہاں پہ ہم آپ کو سمجھائیں گے کہ ثلاثی، رباعی کی بات نہیں، آگے رباعی بعد میں سمجھاؤں گا۔ آج ہم ثلاثی کی قسمیں پڑھیں گے۔ کس کی قسمیں پڑھیں گے؟ ثلاثی کی قسم۔ ثلاثی کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہوتی ہے مطرد، دوسری شاذ۔ سمجھ آ رہی؟ یعنی پہلے حروف اصلی کی بھی 2 قسمیں ہیں، ایک ثلاثی مجرد، ایک رباعی مجرد۔ آگے ہم ثلاثی کی تعریف کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ثلاثی کی پھر آگے 2 قسمیں ہیں، کیا کون کون سی؟ اس کا پہلا ہے قسم مطرد اور شاذ۔
मुतरद की हम आप बात करेंगे। मुतरद के 5 बाब हैं और ये बहुत ही ज़रूरी है कुरान मजीद की रूह में, कुरान मजीद में बहुत ज़रूरी और लाजमी है। इनके बगैर कुरान मजीद समझ नहीं आता। अगर ये समझ लेंगे तो हमें वो गर्दान भी समझ आ जाएगी और हमें कुरान मजीद के अल्फाजों की भी समझ आ जाएगी। वो 5 बाब हैं और ये 5 जो बाब हैं ये क्या हैं? बहुत ज़रूरी हैं और ये लाजमी हैं। भाई ये बाब जो है ये बहुत लाजमी है। अच्छा ये मैंने आपके सामने लिख दी है, ठीक है। वो ये 5 बाब हैं। पहला बाब क्या है? फ़अला। फ़ा के ऊपर ज़बर है ना, फ़ा के ऊपर ज़बर है, आइन के ऊपर भी ज़बर है, लाम के ऊपर भी ज़बर है। तो ये इसका बरवजन का मतलब होता है, यानी अगर आप 1 किलोमीटर चीनी दें ना तो 1 किलो का ही वो जो होता है ना वजन वाला, जिसको हम पंजाबी लफ्ज में बट्टा कहते हैं। 1 किलो के कंडे के ऊपर इधर 1 किलो होता है और चीनी भी 1 ही किलो हो, तो वो वजन उसका बराबर हो, वजन उसका उसको बर वजन कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, फ़अला का बर वजन होगा द्वाराबा। द्वारा ये देखो जैसे फा के ऊपर ज़बर है इसी तरह द्वार के ऊपर भी ज़बर है, आइन के ऊपर ज़बर है तो रा के ऊपर भी ज़बर होगी और लाम के ऊपर ज़बर है तो बा के ऊपर भी। अब इसमें देखो ये हरूफ असलियाँ हैं, ये हरूफ असली है। हाँ, वो मैंने आपको बताया था कि जिसमें वाओ अलिफ और या ये 3 हरूफ ना हो, ठीक है ना, ये हरूफ ना हो। इसके अलावा जो अलिफ बा ता सा है, अलिफ के अलावा बा ता सा वो असली हरूफ है। वो क्या है? हरूफ असली। समझ आ रही? फ़अला यफ़इलु, यफ़इलु बर वजन दौरा बा यदरिबु। जैसे यफ़इलु ऐन के नीचे ज़ेर आ गई ना तो यहाँ पर भी रा के नीचे ज़ेर आएगी, लाम के ऊपर पेश आएगी तो इधर बा के ऊपर भी पेश आएगी। फ़अला यफ़अलु, अब यहाँ पे आया यफ़अलु, ऐन के ऊपर ज़बर आ गई, इधर ऐन के नीचे ज़ेर आएगी, ऐन के नीचे इधर ऐन के ऊपर ज़बर। बर वजन फ़तहा यफ़तहु, इधर ऐन के ऊपर ज़बर आ गई और इधर भी ता के ऊपर ज़बर आ गई। बाकी जैसे यफ इधर आया, यफ इधर आया, यफ इधर भी आएगा, इधर यद यफ यन एक जैसे आराब होंगे, एक जैसे, सिर्फ ये आइन के ऊपर ज़बर ज़ेर पेश होगा, आइन के ऊपर ज़बर ज़ेर पेश होगा। अब 5वां जो है वही ये बन जाएगा फ़ाउला। क्या बनेगा? आइन के ऊपर जो है, आइन कलमे के ऊपर क्या होगा? पेश होगा। आइन कलमे के ऊपर क्या होगा? पेश। बर वजन कारुमा, बर वजन कारुमा यकरुमु, कारुमा यकरुमु। ये बेटा ये 5 बाब हैं, ये आपने लिखना भी है, याद भी करना है। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम आपको दौरा ब यदरिबु हम आपको दिखाएंगे पहला हम इंशाअल्लाह, ठीक है। तो ये आपका आज सबक है, इसको आप लिखें भी सही और इसको याद भी कर लें और ये मैंने इंशाअल्लाह, ठीक है। चलो आप लिख लें।